Good morning, students. Today we are starting with our next point, sexual reproduction. Up till we are discussing about the reproduction is the most important process in living organisms. In that process, the new generation is formed by the previous generation of same species. So it is important process in all living organisms. That reproduction is divided into two main types, asexual reproduction and sexual reproduction. In that asexual reproduction, we are studying two main types, asexual reproduction in unicellular organisms and asexual reproduction in multicellular organisms. Now we are discussing about the sexual reproduction, and that sexual reproduction is carried out in only multicellular organisms which are said to be as a well developed organisms, that are eukaryotic type of organisms. So that sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. In that, female gamete and male gametes are that two germ cells which can unite or fuse and form a new generation. This sexual reproduction process containing two main steps. The first process is said to be as a first step is gamete formation. Male gamete and female gamete are formed by the process of meiosis. That meiosis is a type of cell division which only occurs in sex cells. All other body cells are performing the cell division type is mitosis. The meiosis is a specialized process in that the chromosome number is reduced to half. Hence, haploid half gamete cells are formed. So it is the most important process of formation of gametes. And second, fertilization. As we are discussing earlier, fertilization means a diploid zygote is formed by a union of haploid male and female gamete. So it is a process of union, fusion, in that male gamete is fused, mate with female gamete to form a complete cell, diploid complete cell. And this zygote is a first cell of new generation which undergo continuous division of mitosis type and forms embryo, and this embryo develops and forms a new individual. So this is a sexual reproduction which is carried out in two phases, two steps. Some advantages are given here. Two parents, that is one male parent and one female parent, is involved in this type of reproduction. Therefore, due to this new individual has always be recombined genes of both the parents. Hence, the new individual show similarities with the parents for some characters and has some characters different than both parents. So, most important process of diversity is occur due to this genetic combination. That genetic variation helps to organism to adjust with a changing environment and thereby to maintain their existence. This union, this combination is beneficial for next generation, for their existence, for their survival. So due to this, plants and animals can save themselves from being extinct. त्यामुळे विनाशापासून आपली प्रजाती कशा पद्धतीने टिकवून ठेवायची, आपल्यामध्ये कोणते बदल घडवून आणायचे, हे जन्मजात त्या इंडिव्हिज्युअलकडे असतं, जे
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जी होते मेल आणि फिमेल गॅमेटच्या युनियनमध्ये त्यातून होते. इथे आता आपल्याला दोन सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे, कारण दोन प्रकारचे मेन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स येतात. एक आहे प्लांट्स आणि दुसरं आहे ॲनिमल्स. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हा पॉईंट स्टडी करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला प्लांटचे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स आणि कशा पद्धतीने हे रिप्रोडक्शन होतं हे डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. सो फ्लॉवर इज अ structural unit of sexual reproduction in plant. As we are previously discussing, the plants are having 5 main parts: root, stem, leaves, flower and fruit. In that, root, stem, leaves are said to be as a vegetative parts, and flower and fruit are said to be as a sexual parts. In that, flower is a first and most essential part of the sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral whorls. 4 चक्रांच्या स्वरूपात, 4 अवस्थांच्या स्वरूपात फुलाची रचना असते. सगळ्यात बाहेरचा जो तुम्हाला इथे ग्रीनिश कलरचा लेयर दिसतोय, which is called calyx. The petals, the layer of petals is called corolla. The male part of the flower is called androecium, and the female part of the flower is called gynoecium. So these are the 4 whorls arranged according to the sequence from outside to inside. In that, androecium and gynoecium are the male and female floral whorls, which are called essential floral whorls. Calyx and corolla are said to be as a accessory floral whorls because they are not actual performing in the process of reproduction. So that floral whorls, 4 floral whorls divided into 2 groups: accessory and essential. Calyx, corolla are accessory. Androecium, gynoecium, male and female floral whorls are essential. Member of calyx are called sepals and they are green in colored. इथे तुम्हाला दिसेल आकृतीमध्ये सगळ्यात बाहेरचा जो कॅलिक्सचा लेयर आहे त्याच्या प्रत्येक भागाला सेपल्स असं म्हणतात आणि हे ग्रीन कलरचं आहे. ॲज दे आर ग्रीन इन कलर्ड, दे आर परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस and nourish the flower when it is in bud condition. After that, second floral whorl, which is accessory, corolla, which are named as petals. हा आपण शब्द ऐकलेला आहे. पाकळ्या, फुलाच्या पाकळ्या ज्या विविध रंगाच्या असतात. सगळ्यात मोठा, सगळ्यात वास्ट असा हा फ्लोरल वॉल आहे. पेटल्स व्हेरियसली कलर्ड, दॅट आर फ्रेग्रन्स, दॅट आर हॅव्हिंग फ्रेग्रन्स to attract the insect for reproduction, which we are discussing later. After that, the flower of plant is having 2 types, that is unisexual and bisexual. A flower is called bisexual if both floral whorls are present in same flower. Bi means 2 and sexual means sexual parts. जर दोन्ही सेक्शुअल पार्ट्स अँड्रोशियम, गायनोशियम, मेल आणि फिमेल दोन्ही पार्ट्स असतील तर त्याला बायसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणतात, जे तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. हिबिस्कसचं फ्लॉवर, जास्वंदीचं फूल. पण काही प्लांट्समध्ये युनिसेक्शुअल फ्लॉवरसुद्धा असतात. फॉर एक्झाम्पल पपाया, इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे. मेल फ्लॉवर इज डिफरंट अँड फिमेल फ्लॉवर इज डिफरंट. तर असे 2 वेगवेगळे फ्लॉवर्स असतील strictly with a single genital organ. Only male organ is called male flower and only female organ called female flower, which having gynoecium and male flower having androecium. तर याला युनिसेक्शुअल फ्लॉवर असं, युनिसेक्शुअल फ्लॉवर असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने इथे फ्लॉवरची रचना तुम्हाला सांगितलेली आहे. आफ्टर दॅट मेनी फ्लॉवर्स आर हॅव्हिंग स्टॉक
for the support called pedicel and the flower is called pedicellate. ज्या फ्लॉवरला देठ आहे, इथे तुम्हाला आकृतीत दिसेल बघा, ज्या फ्लॉवरला देठ आहे त्याला पेडिसिलेट फ्लॉवर असं म्हणतात. अँड दॅट इज हॅविंग विदाउट स्टॉक आर कॉल्ड सेसाईल. आणि ज्यांना देठ नाही आहे त्यांना सेसाईल फ्लॉवर असं म्हटलं. आता ही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे, याचं रिप्रोडक्शनशी काही संबंध नाही. फक्त फ्लॉवरचे प्रकार कोणकोणते आहेत, युनिसेक्शुअल, बायसेक्शुअल, पेडिसिलेट, सेसाईल असे तुम्हाला ते टाईप सांगितलेले आहेत. आता अँड्रोशियम आपण पाहिला, जो मेल फ्लोरल वल आहे, ज्याच्या सिंगल मेंबरला स्टॅमेन असं म्हणतात. व्हाईल गायनोशियम हॅविंग फिमेल फ्लोरल वल विच इज सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कार्पेल. तर मेल जो मेंबर आहे त्याला स्टॅमेन म्हणतात. एक स्टॅमेन तुम्हाला इथे दाखवलेला आहे, अँथर आणि फिलामेंट असे 2 कंटेंट त्याचे आहेत. असे अनेक अँथर्स असतात आणि त्या अनेक अँथर्सचा मिळून अँड्रोशियम हा फ्लोरल वल तयार होतो. तसं गायनोशियममध्ये अनेक कार्पेल्स असतात. एक सिंगल कार्पेल तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी असे 3 पार्ट त्याचे आहेत. आणि त्याच्यापासून हा पूर्ण गायनोशियम हा फिमेल फ्लोरल वल तयार होतो. आता आपण सगळ्यात पहिल्यांदा मेंबर ऑफ गायनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल. दीज आर सेपरेट ऑर युनायटेड. आता इथे तुम्हाला जे जास्वंदीचं फूल दाखवलं आहे त्याच्यामध्ये सगळे कार्पेल्स जे आहेत ते युनायटेड आहेत. कधी कधी ते सेपरेट पण असू शकतात. ओव्हरी इज प्रेझेंट ॲट द बेसल पार्ट. आता तुम्हाला इथे डिटेलमध्ये एक मोठं गायनोशियम जे आहे ते दाखवलेलं आहे, त्याच्यानं तुम्हाला कळेल. हा एक सिंगल कार्पेलचा पार्ट आहे. सगळ्यात बेसमेंटला जो ब्लच्ड पार्ट आहे, फुगीर असा भाग आहे, ज्याला ओव्हरी म्हणतात. हा मधला देठासारखा जो भाग आहे त्याला स्टाईल म्हणतात. आणि वरचा जो पसरड भाग आहे त्याला स्टिग्मा म्हणतात. असं स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी असे 3 पार्ट या कार्पेलचे होतात, गायनोशियमचे. स्टाईल इज हॉलो अँड कम्स अप फ्रॉम द ओव्हरी. स्टिग्मा इज प्रेझेंट ॲट द टीप ऑफ द स्टाईल. म्हणजे सगळ्यात टोकावर टीपला स्टिग्मा आहे, मध्ये एक हॉलो अशी पाईप, असं एक ट्यूब आहे, ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे, त्याला स्टाईल म्हणतात. आणि खालचा ब्लच्ड पार्ट आहे विच कंटेन्स द एग सेल्स, हॅप्लॉइड एग सेल्स विच इज कॉल्ड ओव्हरी. तर अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ सॅक आहे आणि त्याच्यामध्ये हॅप्लॉइड सेल्स जे आहेत, एग सेल्स आहेत, त्या तयार होणार आहेत. 2 हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लिआय आर ऑल्सो प्रेझेंट देअर. इथं त्याचं डिटेलिंग तुम्हाला दिलेलं आहे. एक सेल कुठे आहे, पोलार न्यूक्लियस कुठे आहेत आणि अँटीपोडल न्यूक्लियस कुठे आहेत ते दिलेले आहेत. मेल पार्ट हॅविंग ओनली 2 पार्ट्स, anther and filament, in that the pollen grains are formed in the anther, and that anther consisting the pollen grains which are rounded and spiny in nature, which are transferred to stigma, and that process is called pollination. pollen grains जे अँथरमध्ये आहेत इथे, ते इथून इथे जे ट्रान्सफर होतात, पोलन ग्रेन्स इथून इथे ट्रान्सफर होण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला पॉलिनेशन असं म्हटलं जातं. मराठीमध्ये त्याला परागण असा शब्द आहे. पोलन ग्रेन्स आर ट्रान्सफर फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा. इथे तुम्हाला पहिल्या डायग्रॅममध्ये पॉलिनेशन प्रोसेस दाखवलेली आहे. आफ्टर दॅट पॉलिनेशन ऑकर्स, that pollination occurs with abiotic agent, sometimes with the biotic agent. आता अबायोटिक एजंटमध्ये विंड आणि वॉटर, ज्या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये वाऱ्यावरती उडत हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते एका अँथरपासून स्टिग्मापर्यंत पोचवले जातात. आणि ॲक्वॅटिक ज्या प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते जे पोलन्स आहेत ते पाण्यामार्फत पसरतात. तर हे अबायोटिक म्हणजे अजैविक एजंट आहेत.
सम आर बायोटिक एजंट्स इन दॅट इन्सेक्ट्स अँड अदर ॲनिमल्स. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की फुलावरती मधमाशा किंवा फुलपाखरं असतात, भुंगे असतात. तर या इन्सेक्ट्सच्या सहाय्याने त्यांच्या शरीराला चिकटूनसुद्धा जे ॲन्थरवरचे पोलन ग्रेन्स आहेत ते स्टिग्मापर्यंत पोचवले जातात. त्यावेळेला त्याला बायोटिक एजंट, पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजंट असं म्हटलं जातं. So that pollination occurs with biotic or abiotic agent. Stigma is sticky and during pollination pollen germinate when they are fall upon that sticky stigma, and a pollen tube and two male gametes are formed which are carried out with the style up to the embryo sac, up to the ovary. तर जेव्हा पोलन ग्रेन्स या स्टिग्मावरती पडतात तेव्हा त्या स्टिग्मावरती ते चिकटतात आणि तिथे ते तिथला जो शुगरी ज्यूस आहे तो ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याच्यातनं एक पोलन ट्यूब बाहेर पडते, जी प्रोसेस तुम्हाला इथे सेकंड डायग्राममध्ये दाखवलेली आहे. आणि त्या पोलन ट्यूबमध्ये इथे दाखवल्याप्रमाणे 2 मेल गॅमेट्स असतात आणि ती पोलन ट्यूब स्टाईलच्या पोकळ ट्यूबमधनं ओव्हरीपर्यंत, एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत जाते. अँड देअर मेल गॅमेट्स आर युनाइट विथ द एक सेल टू फॉर्म झायगोट. आणि त्या 2 मेल गॅमेटपैकी जो एक मेल गॅमेट आहे तो एक सेलबरोबर फ्यूज होतो, तिथे त्याचं मेटिंग होतं आणि त्या प्रोसेसला फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. सेकंड मेल गॅमेटचं काय होतं? सेकंड मेल गॅमेट्स युनाइट टू द पोलार न्यूक्लियाय अँड फॉर्म एंडोस्पर्म टू नरिश दॅट एम्ब्रिओ. जे पोलार न्यूक्लियस आहेत त्या पोलार न्यूक्लियसबरोबर हा जो दुसरा जो मेल गॅमेट आहे तो फ्यूज होतो आणि त्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार केलं जातं. एंडोस्पर्म इज अ नरिशिंग मटेरियल विच इज फॉर्म्ड फॉर द एम्ब्रिओ ऑर फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रिओ. तर एंडोस्पर्म जे आहे ते तिथं तयार केलं जातं. तर अशा पद्धतीने ही फर्टिलायझेशनची जी प्रोसेस आहे ती सांगितलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्टली ट्राय दिस तुम्हाला सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला एका भांड्यामध्ये माती घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये बीन सीड्स जे आहेत ते लावायचे आहेत आणि त्याच्यापासून कशा पद्धतीने झाड उगवतं ते तुम्हाला पाहायचं आहे. Ovules forms into seeds and ovary into fruit after fertilization. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जो एम्ब्रिओ आहे तो कंटिन्यू मायटॉटिकली डिवाइड होतो, डिवाइड अँड रीडिवाइड टू फॉर्म द सीड अँड ओव्हरी इज ग्रो into the fruit. When that seed is fall on the ground, fruit break up and seed germinate into soil under favorable condition and zygote develops as a cost of food stored in the endosperm. तर ते मगाशी जे पोलार न्यूक्लियाय आणि दुसरा मेल गॅमेट याच्या फ्युजनपासून जो एंडोस्पर्म तयार झालेला होता त्या एंडोस्पर्मवरती सुरुवातीच्या काळामध्ये तो एम्ब्रिओ जिवंत असतो आणि जेव्हा तो जमिनीमध्ये आपण त्याला ठेवतो तेव्हा मात्र तो तिथे रुजतो अँड फॉर्म्स अ न्यू प्लांटलेट विच इज कॉल्ड अ सीड जर्मिनेशन, ज्याला सीड जर्मिनेशन असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने हे इन डिटेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जे आहे ते तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे. डू यू नो असा एक पॉईंट आहे त्यांनी दिलं आहे, सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन असा एक पॉईंट आहे. सेल्फ पॉलिनेशन कधी असतं ते सांगतो. when the pollination is occurs only in one flower or two flowers of a same plant, it is called self pollination. म्हणजे एकाच वनस्पतीच्या एका फुलामध्ये किंवा 2 फुलांमध्ये जर पॉलिनेशन झालं, एका फुलावरचे ॲन्थरमधले पोलन ग्रेन्स त्याच झाडाच्या दुसऱ्या फुलावरती किंवा त्याच फुलावरच्या स्टिग्मावरती पडले तर त्याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतात. अँड इफ the pollination occurs in 2 different plants, 2 different flowers,
दॅट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. एका झाडाचं एक फूल, त्याच्यावरचा अँथर, त्याच्याचे पोलन ग्रेन आणि दुसऱ्या झाडावरच्या स्टिग्मावरती जर ते गेले वाऱ्याने उडत म्हणा किंवा इन्सेक्टच्या मार्फत, तर त्याला क्रॉस पॉलिनेशन असं म्हटलं जातं. तसं हे सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन हे सांगितलेलं आहे. While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about a pollination with the help of brush. तर एस्पेशली जर तुम्हाला पॉलिनेशन करायचं असेल तर ब्रशच्या साहाय्याने अँथर्स जे आहेत ते कलेक्ट केले जातात आणि ते ज्या आपल्याला हव्या असतील त्या प्लांटच्या स्टिग्मावरती आर्टिफिशियली रुजवले जातात, आर्टिफिशियली त्यांचं पॉलिनेशन केलं जातं. तर अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला पॉलिनेशन कशा पद्धतीने होतं आणि त्यानंतर होणारी जी सगळी प्रोसेस आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची ती सांगितलेली आहे. इथे आपण थांबतो आहे. नेक्स्ट पिरियडला आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बिईंग्स जे आहे ते पाहणार आहोत. ठीक आहे. थँक्यू.